Hello students, once again a very good morning to all and welcome back in the session of cost accounting. Now students, from today we are going to start with the unit number 3 of your cost accounting, that is job and batch costing, right? This unit having the weightage of 15 marks in your final examination. આ યુનિટમાંથી તમને ફાઇનલ એક્ઝામિનેશનમાં એટલે કે યુનિવર્સિટી પેપરમાં 15 માર્ક્સનો સમ છે, ક્વેશ્ચન છે, એ પૂછવામાં આવે છે, રાઈટ? ઓકે. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, યુનિટ નંબર 3 નેમ પરથી જ આઈડિયા આવે કે જોબ એન્ડ બેચ કોસ્ટિંગ, ધેટ મીન્સ ધીસ ઇઝ another method of costing, right? એક વધુ આપણે કોસ્ટિંગ મેથડ છે એ સ્ટડી કરવા જઈ રહ્યા છીએ, right? Till now we studied various costing methods like unit costing, process costing, etc. Now we are going to study the another costing method, that is job and batch costing. Before we start with the calculation part, we need to read or understand certain theoretical concepts, which are this. First one, introduction. Students, અહીંયા જે પણ ટોપિક તમને કરાવું છું, રાઈટ, થિયરીમાં, એ બધા ટોપિક તમારા ટેક્સ્ટ બુકમાં અવેલેબલ છે. So in detail you can read all these topics from your textbook, right? First one, introduction. Read the paragraph. There are certain industries where production is continuous and it is done for stock. Such industries produces one or more standard products. Their manufacturing process is standardized and passes through fixed processes. In such industries, unit costing or process costing methods can be used. There are certain companies or industries કે જ્યાં production છે કેવું છે, continuous 24/7, it remains continue, right? જ્યાં production જે શેના માટે કરવામાં આવે છે, it is done for the stock. That means કે after having an enough production or stock, the company is going to sell those stock in the market, right? એક વખત production થઈ ગયા પછી, stock કરી લીધા પછી એને માર્કેટમાં છે સેલ કરવામાં આવે. So we can say this production is done for the stock purpose, right? Generally આ industries છે એ product કઈ ટાઈપની બનાવે છે? It produces one or more similar type of products, identical products. એક સરખી, એક અથવા એકથી વધારે અથવા તો બે કે ત્રણ પ્રોડક્ટ્સ કે જે ઓલમોસ્ટ સિમિલર છે, સ્ટાન્ડર્ડ પ્રોડક્ટ્સ છે, આઇડેન્ટિકલ પ્રોડક્ટ્સ છે, એ પ્રોડ્યુસ કરે છે. Their manufacturing process is standardized. Standardized means almost similar, right? કે એમની જે મેન્યુફેક્ચરિંગની જે પ્રોસેસ છે ઓલમોસ્ટ સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ છે, ફિક્સ્ડ છે, એટલે કે એક જ સરખી છે, સિમિલર છે, રાઈટ? એમાં કોઈ વધુ વેરિએશન છે નહીં. એન્ડ પાસીસ થ્રુ ધ ફિક્સ્ડ પ્રોસેસીસ, કે એની જે પણ પ્રોસેસ એના ઉપર કરવામાં આવે છે ફોર ધ પ્રોડક્શન પર્પઝ, એ પણ કેવી છે? ફિક્સ, રાઈટ? સો ઇન ધોઝ ટાઈપ ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ any producer can apply the method of costing, which is either unit costing or we can say process costing. એમાં unit costing method કે process costing method છે use કરી શકે છે. Okay, then where can we use the job and batch costing method? તો પછી આપણે job and batch costing કે જે તમારા યુનિટનું નામ છે એ મેથડ યુઝ ક્યાં કરી શકીએ? Here you can read. Whereas in some industries, production is carried out according to the customer's specific requirement. Students, very important point. Every industries કે જ્યાં production ક્યારે થાય? Production is carried out according to the customer's choice, according to the customer's requirement. કસ્ટમરની જે ચોઈસ છે, એની જે સ્પેસિફિક રિક્વાયરમેન્ટ છે, એને અકોર્ડિંગ છે પ્રોડક્શન કરવામાં આવે. પ્રોડક્શન અગાઉથી સ્ટોક પર્પઝ માટે ક્યારેય કરવામાં આવે નહીં. અગેન આઈ રિપીટ, યુનિટ કોસ્ટિંગ મેથડ્સ ને એ બધી મેથડ્સ અપ્લાય ક્યાં કરો છો? કે જ્યાં પ્રોડક્શન તમે એડવાન્સમાં કરો છો અને સ્ટોક છે એ મેન્ટેન કરો છો, અને પછી એ સ્ટોક છે માર્કેટમાં સેલ કરો છો પ્રોડ્યુસ્ડ ગુડ્સનો, રાઈટ? Whereas in this case the production is carried out only after the customer's order received. એનો ઓર્ડર મળે પછી જ તમે પ્રોડક્શન છે સ્ટાર્ટ કરો છો, અને પ્રોડક્શન પણ કઈ રીતે? અકોર્ડિંગ ટુ ધ ચોઇસ ઓફ યોર કસ્ટમર, રાઈટ?
Here, there are certain points are given from which you can get the better idea about the job and batch costing method. First point, each order or job. Again, students, very important part, right? Must remember, ખાસ યાદ રાખજો, એકદમ easy થઈ જશે. જોબ મીન્સ વોટ? અહીંયા આપણે સ્ટડી કરીએ છીએ મેથડ જોબ કોસ્ટિંગ એન્ડ બેચ કોસ્ટિંગ. બે મેથડ છે સ્ટડી કરીએ છીએ. જોબ કોસ્ટિંગ મીન્સ હિયર જોબ મીન્સ ઓર્ડર. જોબ એટલે શું થાય? ઓર્ડર. સો વી કેન સે જોબ કોસ્ટિંગ ઓર ઓર્ડર કોસ્ટિંગ. આપણે ઓર્ડર કોસ્ટિંગ પણ કહી શકીએ, રાઈટ? ઓકે. ઈચ ઓર્ડર ઓર જોબ ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ અધર. બંને કેવા છે? હરેક ઓર્ડર છે એ એકબીજાથી કેવા હશે? ડિફરન્ટ. એન્ડ ધેર પ્રોડક્શન પ્રોસેસીસ આર નોટ સિમિલર. બટ ઓબ્વિયસલી સ્ટુડન્ટ્સ, તમારા કસ્ટમર તમને જે ઓર્ડર આપે છે એ બધાના ઓર્ડર ક્યારેય સેમ હશે નહીં. ઈચ ઓર્ડર ઇઝ ડિફરન્ટ ફ્રોમ ધી અધર એન્ડ ધેર પ્રોડક્શન પ્રોસેસીસ આર ઓલ્સો નોટ સિમિલર. એઝ વી હેવ સીન કે યુનિટ કોસ્ટિંગ મેથડ છે તો ત્યાં સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ્ડ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે. સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ્ડ મીન્સ સિમિલર ટાઈપ ઓફ ફિક્સ્ડ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે. જ્યારે અહીંયા હરેક ઓર્ડર માટે જે પણ કસ્ટમરના ઓર્ડર હશે એ હરેકના ઓર્ડરની પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે એ ક્યારેય સિમિલર હશે નહીં. હિયર પ્રોડક્શન ઇઝ સ્ટાર્ટેડ ઓનલી આફ્ટર ધ ઓર્ડર રિસીવ્ડ ફ્રોમ ધી કસ્ટમર્સ. અહીંયા પ્રોડક્શન છે સ્ટાર્ટ ક્યારે થશે? ઓનલી આફ્ટર ધી ઓર્ડર રિસીવ્ડ ફ્રોમ ધી કસ્ટમર્સ. કસ્ટમર પાસેથી ઓર્ડર મળે પછી જ પ્રોડક્શન છે સ્ટાર્ટ કરવામાં આવે. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે, રાઈટ? એક વખત ઓર્ડર રિસીવ થાય પછી જ કંપનીમાં કે બિઝનેસમાં પ્રોડક્શન છે સ્ટાર્ટ થાય. એ પહેલા પ્રોડક્શન ક્યારે સ્ટોક પર્પઝ માટે કરવામાં આવે નહીં, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ઈચ જોબ મીન્સ ઓર્ડર is treated as cost unit and cost of each job means cost of each order is determined separately. Quite obvious છે, રાઈટ? કે હરેક જોબ છે, હરેક ઓર્ડર છે એને તમે એક સેપરેટ કોસ્ટ યુનિટ તરીકે ટ્રીટ કરો છો. અને એક ઓર્ડર કમ્પ્લીટ થાય સ્ટુડન્ટ્સ, એક ઓર્ડર છે કમ્પ્લીટ થાય છે, એનું પ્રોડક્શન છે ડન થઈ જાય પછી તમે ટોટલ ઓર્ડર, ટોટલ જોબનું કોસ્ટિંગ કેટલું આવે છે એ નક્કી કરો છો, right? The method for determining the cost of each job or order is called job costing, right? So here the meaning of job costing is given, right? Job costing means order costing. જેમાં પ્રોડક્શન ક્યારે સ્ટોક પર્પઝ માટે કરવામાં આવે નહીં. Then how the production is carried out? The production is carried out only after the order received from the customers and it is done according to the choice of your customer, according to the specific requirement of your customer. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ, રાઈટ? ઓકે. નેક્સ્ટ, examples of industries where job costing method is used. Here certain examples are given: printing industry, motor garages or repairing, and machine tools manufacturing, etc. Right? First one is given printing industry. એક સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ લઈએ સ્ટુડન્ટ્સ. તમારે વિઝિટિંગ કાર્ડ છે, તમારા જે વિઝિટિંગ કાર્ડ એ પ્રિન્ટ કરાવવા છે, ઓર વી કેન સે વેડિંગ સિઝન છે તો કંકોત્રી છે એ પ્રિન્ટ કરાવી છે, રાઈટ? તો બટ ઓબ્વિયસ છે તમે જ્યાં પ્રિન્ટ કરાવો છો એ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ છે ત્યાં કંઈ અગાઉથી તમારી જે વિઝિટિંગ કાર્ડ છે કે વેડિંગ માટેની જે કંકોત્રી છે એ પ્રિન્ટ કરીને રેડી સ્ટોકમાં રાખેલી હોય નહીં. એ કઈ રીતે પ્રિન્ટ કરવામાં આવે? વન્સ ધ કસ્ટમર વિલ પ્લેસ ધ ઓર્ડર દેન ઓનલી ધ પ્રોડક્શન ઇઝ સ્ટાર્ટેડ. તમે કંકોત્રી કે વિઝિટિંગ કાર્ડ માટેનો ઓર્ડર પ્લેસ કરો સ્ટુડન્ટ્સ, કે નંબર ઓફ કાર્ડ્સ કે કેટલા જોઈએ છે તમારે, એમાં કઈ ટાઈપની ડિઝાઇન્સ જોઈએ છે, કેવા કલર્સ જોઈએ છે, કઈ ટાઈપનું મટીરિયલ તમારે જોઈએ છે, એ અકોર્ડિંગ જ તમારી ચોઈસ પ્રમાણે જ, તમારી સ્પેસિફિક રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે જ એ પ્રેસમાં પછી એમનું પ્રિન્ટિંગ છે થાય. તો આ કઈ મેથડ યુઝ કરે છે? જોબ કોસ્ટિંગ મેથડ. અગાઉથી તમારા વિઝિટિંગ કાર્ડ કે કંકોત્રી ક્યારે સ્ટોક કરીને રાખેલા હોય નહીં. ઇઝ ધેટ ક્લિયર સ્ટુડન્ટ્સ? સેકન્ડ, મોટર ગેરેજીસ ઓર રિપેરિંગ. ક્વાઇટ નેચરલ, રાઈટ? કે મોટર ગેરેજીસ છે કે જ્યાં જનરલી સર્વિસ થતી હોય, રિપેરિંગ થતું હોય છે, કોઈ પણ કાર છે, કોઈ પણ વ્હીકલ છે એ સિવાયનું, તો એ બધા ગેરેજીસ છે, રિપેરિંગ સેન્ટર્સ છે, સર્વિસ સેન્ટર છે, ત્યાં અગાઉથી ક્યારેય પ્રોડક્શન કે કાંઈ સ્ટોક કરીને રાખેલ હોય નહીં.
રાઈટ. હા, ત્યાં કાર આવે છે, કસ્ટમર કોઈ પણ કાર લઈને આવે છે સર્વિસ માટે કે રિપેરિંગ માટે, એ આવ્યા પછી જ એને અકોર્ડિંગ તમે એને ટ્રીટમેન્ટ આપો છો. તો એ પણ કઈ ઇન્ડસ્ટ્રી તમે કહી શકો? જોબ વર્ક, જોબ કોસ્ટિંગ મેથડ. નેક્સ્ટ, મશીન ટૂલ્સ મેન્યુફેક્ચરિંગ. ઇન સર્ટેન ઇન્ડસ્ટ્રીઝ કે જ્યાં હેવી પ્લાન્ટ્સ છે યુઝ થતા હોય, કોઈ સિંગલ પ્લાન્ટ છે યુઝ થતો હોય, કોઈ એવા સ્પેસિફિક મોડ્યુલ્સના સીએનસી કે વીએનસી મશીન યુઝ થતા હોય, રાઈટ. તો એ સીએનસી કે વીએનસી મશીન માટે એની કોઈ સ્પેસિફિક ડિમાન્ડ પ્રમાણે કંપનીમાં છે એ મશીન છે એને પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે, મેન્યુફેક્ચરિંગ છે કરવામાં આવે. આ ખ્યાલ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ? સો આઈ હોપ નાવ યુ આર ક્લિયર with the meaning and example of job costing. Job costing means order costing, right? જ્યાં પ્રોડક્શન્સ ક્યારે સ્ટોક માટે થાય નહીં, ક્યારે થાય? પ્રોડક્શન commence only after the order received from the customer, right? And according to the specific choice of the customer, right? Okay. Next is meaning and definition of job costing. One author has given the simple definition of job order costing, right? Definition of job costing is given. Read the carefully. Job costing is the system of costing used to find out the cost of non-standard job. Non-standard job means those jobs or those works which are not similar. કે જે સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ્ડ વર્ક નથી, સિમિલર એક સરખું કામ નથી, પણ નન સ્ટાન્ડર્ડ વર્ક છે. એટલે કે બધા ઓર્ડર, બધા જોબ છે એ એકબીજાથી કેવા હશે? ડિફરન્ટ, રાઈટ. જનરલી મેડ અકોર્ડિંગ ટુ ધ કસ્ટમર્સ સ્પેસિફિકેશન્સ. કે જે કઈ રીતે થાય છે? વર્ક કે ઓર્ડર એ કઈ રીતે પૂરો થાય છે? તો અકોર્ડિંગ ટુ ધ કસ્ટમર સ્પેસિફિકેશન, એમની જે ચોઇસ છે, એમની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે, એમના અકોર્ડિંગ છે પ્રોડક્શન છે કરવામાં આવે. So, is that clear, students? Non-standard job means for different, right? Okay. Another definition over here, according to the definition given by ICMA, that means Chartered Institute of Management Accountants, Inland. Right? This definition is also very important. Job costing is that form of specific order costing which applies where work is undertaken to customers' special requirements. Job costing એક એવી મેથડ છે કે જ્યાં વર્ક છે એ કઈ રીતે કરવામાં આવે છે? અકોર્ડિંગ ટુ ધ કસ્ટમર સ્પેશિયલ રિક્વાયરમેન્ટ. એન્ડ each order is of comparatively short duration. હરેક ઓર્ડરનો કમ્પ્લીશનનો ટાઈમ છે, એક ઓર્ડર તમને રિસીવ થાય છે તો એ ઓર્ડર કમ્પ્લીશનનો ટાઈમ છે એ જનરલી કેવો હશે? ઇઝ ઓફ શોર્ટ ડ્યુરેશન. કમ્પેરેટિવલી લખે છે. શોર્ટ ડ્યુરેશન એ કોની કમ્પેરિઝનમાં છે? બ્રેકેટમાં મૂકેલ છે. કમ્પેર્ડ વિથ ધોઝ ટુ વિચ કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગ અપ્લાયઝ. દેટ મીન્સ કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગ છે કે જે જનરલી, કોન્ટ્રાક્ટ મીન્સ કે જે કોઈ બ્રિજીસ છે, રોડ છે, એ તમે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટે કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગ મેથડ યુઝ કરો છો, એની કમ્પેરિઝનમાં જોબ કોસ્ટિંગમાં જે ઓર્ડર્સ છે એ કેવા હશે? શોર્ટ ડ્યુરેશનમાં. તમને પણ ખ્યાલ છે સ્ટુડન્ટ્સ, કોઈ રોડ છે, બ્રિજીસ છે, એ બનવા માટે કેટલો સમય લાગે છે? ઇટ ટેક્સ 1 year, 2 years, 3 years, રાઈટ. તો એની કમ્પેરિઝનમાં જોબ કોસ્ટિંગમાં તમને જે પણ ઓર્ડર મળે છે એ કેવા હશે? દે આર ઓફ શોર્ટ ડ્યુરેશન, રાઈટ. કોઈ વિઝિટિંગ કાર્ડ પ્રિન્ટ માટેનો ઓર્ડર છે, કોઈ કાર રિપેરિંગનો ઓર્ડર છે, તો એ બધા કેવા હશે? ઇઝ ઓફ શોર્ટ ડ્યુરેશન કમ્પેરિંગ વિથ ધ કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગ, રાઈટ. So I hope now both the definitions of job costing is now clear to you, right? Okay. Students, આપણે અત્યારે ટોટલી જોબ કોસ્ટિંગ ઉપર જ ફોકસ કરીએ છીએ, રાઈટ. એમના સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કરશું અને પછી નેક્સ્ટ મેથડ એટલે કે બેચ કોસ્ટિંગ છે સ્ટાર્ટ કરશું, રાઈટ. ઓકે. નેક્સ્ટ ઇઝ characteristics of job costing, right? First one, the production is undertaken according to the specific order of customers. All the characteristics at quite easier, બધી એકદમ easy છે, તમને સમજાય છે સ્ટુડન્ટ્સ. All the features, right? પ્રોડક્શન છે એ ક્યારે થાય? ઓનલી આફ્ટર ધ સ્પેસિફિક ઓર્ડર ઓફ કસ્ટમર્સ. કસ્ટમરના સ્પેસિફિક ઓર્ડર પ્રમાણે જ પ્રોડક્શન છે એ થાય. નેક્સ્ટ, there is no uniformity in the flow of production. Uniformity means similarity. હરેક ઓર્ડર, હરેક જોબના પ્રોડક્શનમાં ક્યારે સિમિલારિટી કે યુનિફોર્મિટી હશે નહીં.
હું જે ટાઈપના વિઝિટિંગ કાર્ડ છે પ્રિન્ટ કરાવું છું એ ટાઈપના વિઝિટિંગ કાર્ડ ક્યારે બીજી વ્યક્તિ પ્રિન્ટ કરાવે નહીં. એમનું જે કન્ટેન્ટ છે, રાઇટિંગ છે એ ચેન્જ થઈ જાય, કલર્સ છે એ ચેન્જ થઈ જાય, ફોન્ટ્સ છે એ ચેન્જ થઈ જતા હોય, મટીરિયલ જે કાર્ડ માટેનું છે એ ચેન્જ થઈ જતું હોય. એટલે કે ક્યારેય પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે એ સિમિલર રહેશે નહીં હરેક જોબમાં, હરેક ઓર્ડરમાં. નેક્સ્ટ, the production commences only after the special order received. Production ક્યારે સ્ટાર્ટ થશે? It start only after the order received from the customer. કસ્ટમરનો ઓર્ડર મળે પછી જ છે એ પ્રોડક્શન સ્ટાર્ટ થાય. રાઈટ. નેક્સ્ટ, the work in progress differs from one period to another. રાઈટ. વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ છે that means semi finished goods. રાઈટ. સેમી ફિનિશ ગુડ્સનો જે પીરિયડ છે એ પણ બધામાં ક્યારેય સેમ હશે નહીં. રીઝન તો કે કોઈ એક વિઝિટિંગ કાર્ડ છે એવું બને કે એમાં પ્રિન્ટિંગ છે એ બહુ ધ્યાનથી અથવા તો કોઈ અલગ રીતે કરવામાં આવે છે તો એમાં એ વધુ ટાઈમ લેશે, અથવા તો કોઈ એવું કાર્ડ છે કે જેમાં મટીરિયલ કોઈ ઇમ્પોર્ટેડ કે સ્પેસિફિક યુઝ કરવામાં આવેલું હોય સ્પેશિયલ, તો એનો ટાઈમ છે અલગ લાગશે. દેટ મીન્સ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ સેમી ફિનિશ ગુડ્સનો જે પીરિયડ છે એ બધામાં કેવો હશે? અલગ. રાઈટ. નેક્સ્ટ, generally in case of batch costing, cost of each unit of the job is not determined separately. Right. બેચ કોસ્ટિંગ મેથડ જ્યારે પણ આપણે આગળ જતા સ્ટડી કરશું સ્ટુડન્ટ્સ, ત્યારે એનો મિનિંગ હું તમને સમજાવીશ કે ત્યાં તમે હરેક ઓર્ડરની કોસ્ટ છે એ અલગથી નક્કી કરી શકશો નહીં. કઈ રીતે? એ જ્યારે બેચ કોસ્ટિંગ આપણે સ્ટડી કરશું એટ ધેટ ટાઈમ આઈ વિલ explain you. Next, each job is of short duration as compared to the contract. As I explained you earlier, right? કે હરેક જોબ, હરેક ઓર્ડર એ કેટલા ડ્યુરેશન માટેનો હશે? ઇટ ઇઝ જનરલી ઓફ અ શોર્ટ ડ્યુરેશન, નાના સમય માટેનો હશે એઝ કમ્પેર ટુ ધ કોન્ટ્રાક્ટ. જે કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગ મેથડ છે કે જે જનરલી કોઈ બ્રિજીસ છે, રોડ્સ છે એમાં યુઝ થતા હોય છે એના કન્સ્ટ્રક્શનમાં, તો એના કમ્પેરિઝનમાં અહીંયા જોબ કોસ્ટિંગના ઓર્ડર્સ છે કેવા હશે? શોર્ટ ડ્યુરેશનના. નેક્સ્ટ, a separate job cost card is maintained to record the cost and progress of each job. Very important point students. હરેક ઓર્ડર તમને રિસીવ થાય કસ્ટમર તરફથી, પછી એ ઓર્ડરમાં ટોટલ તમારો એક્સપેન્સ કેટલો છે, એ ઓર્ડરની ટોટલ કોસ્ટ કેટલી આવે છે, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ નો ધેટ, જો તમારે એ જાણવું છે તો તમે એના માટે એક મેન્ટેન શું કરો છો? યુ આર મેન્ટેનિંગ અ સેપરેટ જોબ કોસ્ટ કાર્ડ. હરેક ઓર્ડર માટેનું એક સેપરેટ જોબ કોસ્ટ કાર્ડ છે મેન્ટેન કરો છો ટુ રેકોર્ડ ધ કોસ્ટ એન્ડ પ્રોગ્રેસ ઓફ ઈચ જોબ. હરેક જોબમાં કોસ્ટ કેટલી છે એટલે કે હરેક ઓર્ડરમાં ક્યાં ક્યાં એક્સપેન્સીસ થાય છે, મટીરિયલ કેટલું, વેજીસ કેટલા, અધર એક્સપેન્સીસ કેટલા, એ ટોટલ કોસ્ટ કેટલી આવે છે, અને એનો પ્રોગ્રેસ રિપોર્ટ કે આ દિવસે આટલું કામ કમ્પ્લીટ થયું છે એનો પ્રોગ્રેસ છે એ બધું એ જોબ કોસ્ટ કાર્ડમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવે. હરેક ઓર્ડરનું જોબ કોસ્ટ કાર્ડ એ કેવું હશે સ્ટુડન્ટ્સ? ડિફરન્ટ. રાઈટ. કસ્ટમર એ છે તો એનું જોબ કોસ્ટ કાર્ડ કેવું હશે? અલગ. કસ્ટમર બી તો એનું કાર્ડ કેવું હશે? ડિફરન્ટ. હરેક ઓર્ડરનું કાર્ડ, જોબ કોસ્ટ કાર્ડ એ કેવું હશે? અલગ. રાઈટ. નેક્સ્ટ, time taken by each job means each order in each department is recorded on job card. Right? હરેક ડિપાર્ટમેન્ટ, say for an example, પ્રિન્ટિંગ માટે ટાઈમ કેટલો છે, પછી એના કોઈ સ્પેસિફિક કલરિંગ કે કાંઈ છે તો એનો ટાઈમ કેટલો છે, એ મટીરિયલ કોઈ ઉપર પ્રોસેસ કરવાની છે તો એનો ટાઈમ કેટલો છે, રાઈટ. તો ફિનિશિંગ ટાઈમ કેટલો છે, એ હરેક ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઓર્ડર કમ્પ્લીટ કરવા માટે કેટલો ટાઈમ લાગે છે એ ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ ટાઈમ છે એ પણ તમે જોબ કાર્ડમાં રેકોર્ડ કરો છો. નેક્સ્ટ, when the job is completed means order complete થઈ જાય and it moved out from the factory, the total cost on the job cost card is determined. Right? જ્યારે તમારો ઓર્ડર છે, say for an example તમને 1000 કાર્ડ્સ પ્રિન્ટ કરવાનો ઓર્ડર મળે છે, તો આ 1000 કાર્ડનું પ્રોડક્શન છે કમ્પ્લીટ થઈ જાય, તમે એને ફેક્ટરીમાંથી બહાર મોકલી દો, મીન્સ સેમી ફિનિશ્ડ સ્ટોકમાં કન્વર્ટ કરી નાખો છો, ફિનિશ્ડ સ્ટોક એનો કમ્પ્લીટ કરી નાખો છો, પછી તમે એની ટોટલ કોસ્ટ છે ડિટરમાઇન કરો છો ફ્રોમ ધી જોબ કોસ્ટ કાર્ડ. કારણ કે જોબ કોસ્ટ કાર્ડમાં તમે બધા એક્સપેન્સીસ રેકોર્ડ કરેલા છે, તો એના બેઝિસ પર તમે એમની ટોટલ કોસ્ટ છે ડિસાઇડ કરી શકો છો કે આ ઓર્ડરમાં તમને ટોટલ એક્સપેન્સ છે કેટલો થાય છે.
સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ 1000 કાર્ડ પ્રિન્ટ કરો છો તો 1000 કાર્ડની ટોટલ કોસ્ટ આવે છે 20,000 રૂપીસ, રાઈટ? તો 20,000 રૂપીસ ટોટલ કોસ્ટ તમે વિથ ધ હેલ્પ ઓફ કોસ્ટ કાર્ડ છે નક્કી કરી શકો છો. તો ક્લિયર થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ? આ સમજાય છે? સો ધીઝ આર ધ basic features or characteristics of job costing, right? Read the carefully, right? If you want to read it in detail you can prefer the textbook. તમારે textbook માં પણ detail માં છે. Next one, accounting records of job costing, right? Accounting records means કોઈ પણ job costing means order costing method છે students. એમાં કઈ ટાઈપના expenses છે હોઈ શકે? Generally, three type of expenses are there. Number one, material. Second, direct labor or wages. And third, overheads. Right? Material means what? Generally, all the details about the material needed for the order are available from the bill of material. તમે કોઈ પણ ઓર્ડરને કમ્પ્લીટ કરવા માટે ક્યાં ક્યાં મટીરિયલ્સનો યુઝ કરેલો છે એ તમને એમના બિલ્સ, જે મટીરિયલ તમે પરચેસ કરેલું છે એમના બિલ્સ પરથી આઈડિયા આવે. કોઈ એક્સ્ટ્રા મટીરિયલની રિક્વાયરમેન્ટ હોય તો તમે સ્ટોર કીપરને ઇન્ફોર્મ કરી શકો છો, રાઈટ? તો એના માટે તમે મટીરિયલ માટેની એક અલગ શીટ પણ પ્રિપેર કરી શકો છો કે જેમાંથી તમે કેટલું મટીરિયલ પરચેસ કરો છો, કેટલું મટીરિયલ યુઝ કરો છો પ્રોડક્શનમાં, રાઈટ? અનયુઝડ મટીરિયલ કેટલું છે, રાઈટ? કેટલું મટીરિયલ કોઈ રિટર્ન કરેલું છે એ બધું તમે અહીંયા રેકોર્ડ કરી શકો છો. સેકન્ડ વન, ડાયરેક્ટ લેબર ઓર વેજીસ. Generally, wages are of two types, direct wages and indirect wages. Direct wages means the wages paid to workers who take part in the production of the order is called direct wages. પ્રોડક્શન પ્રોસેસમાં જે ડાયરેક્ટલી કનેક્ટેડ વર્કર્સ છે કે જેમના થ્રુ પ્રોડક્શન થાય છે એમને તમે જે વેજીસ પે કરો છો એ વેજીસ ક્યાં છે? ડાયરેક્ટ વેજીસ, રાઈટ? તો એ તમે નક્કી કરો છો. વાય? બીકોઝ in the production process આ પણ તમારા માટે શું છે? one type of expense. Second, indirect wages. તો indirect wages means the wages payable to those workers who are not directly connected in the production process but indirectly support the production activity. એમને જે તમને wages pay કરો છો એ શું છે? Indirect wages. For example, wages payable to factory manager, storekeeper, gatekeeper, etc. રાઈટ? ચલો આ ખ્યાલ આવે છે? તો આ પણ એક એક્સપેન્સ હોઈ શકે તમારા જોબ કોસ્ટિંગ ઓર્ડર કમ્પ્લીશનમાં. થર્ડ વન ઇઝ overheads. Overheads means other expenses or we can say indirect expenses, right? In addition to material and labor, material and labor સિવાય જે એડિશનલ એક્સપેન્સીસ થાય છે સ્ટુડન્ટ્સ એ તમે શું કહી શકો? overheads, right? In short, in any order, generally three type of expenses are included. કોઈ પણ ઓર્ડર હોય એમાં ત્રણ ટાઈપના એક્સપેન્સીસ છે હોઈ શકે. ફર્સ્ટ, મટીરિયલ, સેકન્ડ, વેજીસ એન્ડ થર્ડ, overheads. In detail explanation is already given in your textbook. એ તમારા ટેક્સ્ટબુકમાં આપેલ છે. So you can read from there, right? Next, advantages of job costing system, right? જોબ કોસ્ટિંગના એડવાન્ટેજીસ, બેનિફિટ્સ એ તમને આપેલું છે, રાઈટ? રીડ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ. Detailed analysis of various costs like material, labor and overheads is available. So, easy for the management to judge the efficiency of various departments and production centers, right? Generally students, કોઈ પણ ઓર્ડર તમને રિસીવ થાય છે અને તમે જોબ કોસ્ટિંગ મેથડ અપ્લાય કરો છો તો એ ઓર્ડર માટે એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ કે તમે શું મેન્ટેન કરશો? જોબ કોસ્ટ કાર્ડ, કે તેમાં તમે બધા એક્સપેન્સીસ છે રેકોર્ડ કરો છો એ કાર્ડમાં, રાઈટ? તો તમને એક ડિટેલ્ડ એનાલિસિસ છે કરી શકો છો કે આ ઓર્ડરમાં મટીરિયલ છે કેટલું યુઝ થાય છે, વેજીસ કેટલા પે થાય છે, ઓવરહેડ્સ ક્યાં ક્યાં, એક્સપેન્સીસ ક્યાં ક્યાં થાય છે. So it will be easier for the management of the company. એ મેનેજમેન્ટ માટે ઇઝી થઈ જાય કે હરેક ડિપાર્ટમેન્ટ વાઇઝ કેટલું મટીરિયલ, લેબર, ઓવરહેડ એ યુઝ થાય છે, પ્રોડક્શનમાં કેટલા કેટલા એક્સપેન્સીસ થાય છે એ તમે જજ કરી શકો છો કે હરેક ડિપાર્ટમેન્ટ છે કેટલો એફિશિયન્ટ છે, કેટલું વ્યવસ્થિત રીતે વર્કઆઉટ કરે છે. સેકન્ડ વન, when jobs are completed means when orders are completed
and costs are determined. It can be compared with the selling price. It helps the management to determine the profit of various job and products. Right? જ્યારે કોઈ એક ઓર્ડર કમ્પ્લીટ થાય અને તમે એમની ટોટલ કોસ્ટ છે નક્કી કરો છો, રાઈટ, તો એને તમે કમ્પેર કરી શકો છો વિથ ધ સેલિંગ પ્રાઇસ. રાઈટ, તમે એને કમ્પેર કરો છો સેલિંગ પ્રાઇસ સાથે, which helps the management to decide the profit of various job and products. તમે નક્કી કરી શકો છો કે આ ટાઈપનો સેમ ઓર્ડર આપણને પાસ્ટમાં રિસીવ થયો છે તો એમની ટોટલ કોસ્ટ કેટલી હતી, એમના સેલિંગ પ્રાઇસ આપણે કેટલી રાખેલી હતી, પ્રોફિટ એલિમેન્ટ કેટલો મેન્ટેન કરેલો હતો, અને અત્યારે જે કરંટ ઓર્ડર છે એની સેલિંગ પ્રાઇસ કેટલી છે, ટોટલ કોસ્ટ કેટલી આવે છે, એમાં તમારો પ્રોફિટ માર્જિન કેટલો છે, એ કમ્પેરિઝન છે એ મેનેજમેન્ટ છે કરી શકે છે. Right? Next advantage, overheads absorption rates are determined in advance for distributing overheads to various jobs. Overhead absorption rates means what? Generally, there are certain expenses which are common for all type of orders or all type of departments. Students, we already studied the first unit, that is accounts of overheads. આપણે આખું યુનિટ છે સ્ટડી કરેલું છે આ સેમેસ્ટરમાં, રાઈટ, આપણું ફર્સ્ટ યુનિટ વિચ વોઝ ઓવરહેડ્સ, કે જે શું છે સર્ટેન કોમન એક્સપેન્સીસ, ઇનડાયરેક્ટ એક્સપેન્સીસ, સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ ફેક્ટરી રેન્ટ, ફેક્ટરી લાઇટિંગ, ફેક્ટરી બિલ્ડિંગ ડેપ્રિસિએશન. તો આ શું છે, આ બધા કોમન એક્સપેન્સીસ છે કે જે કોઈ પણ ઓર્ડર છે કે કોઈ પણ જોબ છે એમાં તમારે કન્સિડર કરવાના છે. તો તમે એમના રેટ છે એ પણ ડિસાઇડ કરી શકો છો એડવાન્સમાં, રાઈટ, કે તમે એને અલોકેશન હરેક ઓર્ડર માટે કઈ રીતે કરશો. ફેક્ટરી રેન્ટ છે તો એને હરેક ઓર્ડરમાં તમે અલોકેટ કઈ રીતે કરશો એ પણ તમે ડિસાઇડ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ, estimates of each job are prepared in advance, which is very helpful in giving quotations to the customers or submitting tenders. Again, one of the most important advantage, students, અગાઉથી તમે તમારા કસ્ટમરને જે ઓર્ડર છે એનું એસ્ટિમેટ છે આપી શકો છો. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, તમારી પાસે કોઈ કસ્ટમર આવે છે અને તમને 500 વિઝિટિંગ કાર્ડ છે અથવા તો આપણે એમ કહીએ કંકોત્રી છે એ પ્રિન્ટ કરવા માટે કહે છે 500, રાઈટ, તો 500 કંકોત્રી પ્રિન્ટ કરાવો છો સ્ટુડન્ટ્સ, તો એ તમારી પાસે એસ્ટિમેટ માગે કે નહીં, એ તમને પૂછે કે નહીં કે હું આ 500 પ્રિન્ટ કરાવું છું કંકોત્રી, તો એની એક્સપેન્સ, એની પ્રાઇસ છે તમારે શું થશે, મને એના પ્રાઇઝીસ છે એ કયો, રાઈટ. તો તમે શું કરશો, બીંગ અ બિઝનેસમેન ઓર બીંગ અ પ્રોડ્યુસર, તમે શું કરશો, એ કંકોત્રી કઈ ટાઈપની બનાવડાવે છે, એનું મટીરિયલ છે, એનું પ્રિન્ટિંગ છે, એની ડિઝાઇન્સ છે, એના પરથી તમે એની કોસ્ટ છે નક્કી કરો છો, તમારો પ્રોફિટ છે એડ કરી દો, અને પછી તમે એને એમ કહો છો કે તમને એક કંકોત્રી આટલા રૂપીઝમાં પડે, એટલે ટોટલ તમારી કોસ્ટિંગ આની આજુબાજુ આવે. એ તમને એમ જ કહેશે કે આ એસ્ટિમેટ છે, આમાં 100-200 રૂપિયા કદાચ વધે પણ ખરા અને ઘટે પણ ખરા, તો આ શું છે, એસ્ટિમેટ. આ એસ્ટિમેટ તમારે આપવું જરૂરી છે, જે તમે આપી શકો છો અગાઉથી, વિચ ઇઝ વેરી હેલ્પફુલ ઇન ગિવિંગ કોટેશન. કોટેશન મીન્સ અહીંયા તમે શું આપ્યું કહેવાય, કોટેશન આપ્યું કહેવાય તમારા કસ્ટમરને, રાઈટ, ઓર સબમિટિંગ ટેન્ડર્સ. ટેન્ડર મીન્સ વોટ, કે જનરલી કોન્ટ્રાક્ટ છે, કોન્ટ્રાક્ટ કોસ્ટિંગ મેથડ. સે ફોર એન એક્ઝામ્પલ, કોઈ રોડ છે, બ્રિજીસ છે કન્સ્ટ્રક્ટ કરવાના છે, ત્યારે ગવર્મેન્ટ છે અલગ અલગ કોન્ટ્રાક્ટ કંપનીઝ પાસેથી, કોન્ટ્રાક્ટર પાસેથી ટેન્ડર્સ છે મગાવે છે કે આ બ્રિજ છે કે આ રોડ છે એને કન્સ્ટ્રક્ટ કરવા માટે કેટલો એક્સપેન્સ થશે, કેટલા ડ્યુરેશનમાં કન્સ્ટ્રક્શન કમ્પ્લીટ થશે, રાઈટ, એમાં કયા કયા એક્સપેન્સ થશે, કઈ ટાઈપનું મટીરિયલ ને એ બધું યુઝ કરવામાં આવશે, એને રિલેટેડ ડિટેલ્ડ ઇન્ફોર્મેશન છે મગાવે છે. તો આ ટેન્ડર્સ આપવા માટે પણ એસ્ટિમેટેડ એક્સપેન્સીસ છે નક્કી કરવા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો યુ કેન ડુ ઓલ ધીસ ઇન ધ જોબ કોસ્ટિંગ મેથડ. So these all are the advantages of job costing system. Again, this is also available in your textbook. Next, limit. Okay. Next advantage. Again, બે advantages બાકી છે students. It can be used in standard costing too.
it is possible to find out variances and its reasons. Right? Standard costing means what? કે જ્યાં તમે અગાઉથી એસ્ટિમેટ કરો છો કોઈ ડેટા, તો એ મેથડ કહેવાય સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગ મેથડ. તમે તમારા કસ્ટમરને એસ્ટિમેટ આપ્યું કે ટોટલ કોસ્ટ 10,000 આસપાસ થશે. કોઈ ઓર્ડર તમે લ્યો છો ત્યારે કસ્ટમર તમને પૂછે છે કે ખર્ચો કેટલો થશે, તો તમે એમને કહો છો કે 10,000 આસપાસ, 100-200 વધઘટ થાય. રાઈટ? તો એક તમે જે એસ્ટિમેટ આપો છો એ તમે એક સ્ટાન્ડર્ડ નક્કી કરો છો, સ્ટાન્ડર્ડ કોસ્ટિંગ મેથડ અપ્લાય કરો છો. રાઈટ? It is possible to find out variances. Variances means difference. Right? તમે પછી actual production થઈ ગયા પછી જે actual cost આવે છે એને તમારી estimated cost સાથે compare કરો છો. તમે estimate આપ્યું હતું 10,000 નું, actual cost આવે છે 11,000. તો આ વેરિયન્સ એટલે કે જે ડિફરન્સ આવે છે 1,000 રૂપીસનો, એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. એન્ડ ઇટ્સ રીઝન, કે આ ડિફરન્સ આવ્યું, તમને કસ્ટમર પૂછે કે આ 1,000 વધી કેમ ગયા, 100-200 કદાચ વધશે એવું તમે કીધેલું હતું, પણ આ 1,000 નો ડિફરન્સ કેમ આવ્યો, તો તમે ત્યારે તમારા રીઝન્સ છે એ પણ તમારી સામે ક્લિયર હોવા જોઈએ. કસ્ટમરને તમારે એક્સપ્લેન કરવાનું નહીં કે આ રીઝન ક્યાં છે કે 1,000 સુધીનો એક્સપેન્સ છે એ વધી જાય છે. Right? This helps the management to take certain steps to reduce idle capacity and idle time of workers, leading to cost reduction. And it may happen કે ફ્યુચરમાં કંપની છે એ ધ્યાન રાખે કે અનનેસેસરી જો કોઈ એક્સપેન્સ થતા હોય, કોઈ વેસ્ટેજીસ થતા હોય તો એ રિડ્યુસ કરી શકાય. રાઈટ? વર્કર્સનો ફ્રી ટાઈમ છે એનો તમે મેક્સિમમ યુઝ કરી શકો. એન્ડ ઇટ વિલ લીડ ટુ ધ કોસ્ટ રિડક્શન. એને લીધે તમારી ઓવરઓલ કોસ્ટમાં પણ તમે રિડક્શન છે એ કરી શકો. નેક્સ્ટ, વેસ્ટેજીસ ઓર સ્પોઇલેજ can be identified for each job and corrective actions for that can be taken. Right? During the production process, જો કોઈ વેસ્ટેજીસ થતા હોય, સ્પોઇલેજ મીન્સ કોઈ લોસ થતો હોય, વેસ્ટેજ થતો હોય, મટીરિયલ છે કે કોઈ અધર રિસોર્સિસ છે કંપનીના, રાઈટ? તો એમના વેસ્ટેજીસ ન થાય એ પણ તમે ધ્યાન રાખી શકો છો. And if such wastages are occurring, then you can take the corrective steps for that also. Right? So these all are the advantages of job costing method. Next is limitations of job costing system. મર્યાદાઓ, demerits, ગેરફાયદા ક્યાં ક્યાં છે? Number 1, the system is expensive as it includes various clerical work. આ સિસ્ટમ છે એવું કહે છે કે શું છે? એક્સપેન્સિવ છે, ખર્ચાળ છે. Why? Because it includes various clerical work. That means you need to do a too much paperwork or clerical work છે તમારું વધી જાય છે. Why? Because કસ્ટમરને તમારે એસ્ટિમેટ્સ આપવા માટે એડવાન્સમાં પણ કેલ્ક્યુલેશન્સ છે એ બધી કરવી પડે, પેપર વર્ક છે કરવું પડે. એન્ડ જ્યારે પ્રોડક્શન થાય છે ત્યારે પણ ડ્યુરિંગ ધ પ્રોડક્શન ડિટેલ્ડ સેપરેટ રેકોર્ડ ઓફ મટીરિયલ, લેબર એન્ડ ઓવરહેડ્સ એ તમારે મેન્ટેન કરવા પડે, વિચ અલ્ટિમેટલી ઇન્ક્રીઝિસ ધ કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ. બટ ઓબ્વિયસ છે આ જે પણ એક્સપેન્સ થાય છે આપણે શેમાં ઇન્ક્લુડ કરીએ છીએ? ઇન યોર ટોટલ કોસ્ટ ઓફ ધ પ્રોડક્ટ. તો અલ્ટિમેટલી એ પ્રોડક્ટની પ્રાઇસ શું કરે? વધારે. રાઈટ? નેક્સ્ટ, predetermined overheads recovery rates are determined, which is not much beneficial unless it is accompanied by the budgetary control system. Right? તમે જે અગાઉથી ઓવરહેડ્સ અલોકેશનના રેટ છે નક્કી કરો છો એ પણ વધુ યુઝફુલ છે નહીં. વાય? જો એને તમે બજેટરી કંટ્રોલ સિસ્ટમ સાથે કમ્બાઈન કરો. બજેટરી કંટ્રોલ સિસ્ટમ મીન્સ અગાઉથી બજેટ તમે એક એનું નક્કી કરેલું હોય, એસ્ટિમેશન નક્કી કરેલું હોય, એની સાથે તમે કમ્પેર કરો છો એ ડેટા, તો એ તમને યુઝફુલ થાય. અધરવાઇઝ એ વધારે પડતા યુઝફુલ છે નહીં. રાઈટ? નેક્સ્ટ, due to the detailed clerical work, scope of errors being committed. Right? તમારું ક્લેરિકલ વર્ક છે વધી જાય છે, પેપર વર્ક છે વધી જાય છે, તો એને લીધે ક્યાંક ને ક્યાંક કેલ્ક્યુલેશન્સમાં એરર કે મિસ્ટેક થવાની પોસિબિલિટી પણ રહે. એન્ડ નેક્સ્ટ, in the system it is difficult to maintain the uniform standard for production process. Again very important કે આ મેથડ એક એવી છે સ્ટુડન્ટ્સ, બધી જ કોસ્ટિંગ મેથડમાં આ એક મેથડ એવી છે કે જેમાં કોઈ તમે પ્રોડક્શન પ્રોસેસ યુનિફોર્મ છે એ નક્કી કરી શકો નહીં કે આ યુનિફોર્મ આ એક જ સિમિલર પ્રોડક્શન પ્રોસેસ હરેક ઓર્ડરમાં થશે. ના. રાઈટ? ઓલ ધ પ્રોડક્શન પ્રોસેસીસ ફોર ડિફરન્ટ પ્રોડક્ટ્સ આર ડિફરન્ટ.
right? Because it can be used only in non-standard jobs. So cost control activity becomes weak, right? કે કોઈ પણ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ છે બે ઓર્ડરની સેમ હશે નહીં, યુનિફોર્મ સિમિલર હશે નહીં, એટલે તમે કોસ્ટ કંટ્રોલ છે એ પણ વધુ કરી શકો નહીં, રાઈટ? કે એક ઓર્ડરમાં તમે કોઈ સ્પેસિફિક સ્પેશિયલ મટીરિયલ યુઝ કરી શકો છો તો એ જ મટીરિયલ એવું બની શકે કે તમે બીજા ઓર્ડરમાં યુઝ ન કરી શકો, તો ત્યારે કોસ્ટ કંટ્રોલ છે એ શું થઈ જાય? ડિફિકલ્ટ. સો ધીઝ આર ધ બેઝિક લિમિટેશન્સ or demerits of job costing method, right? Okay students, આજ સુધીમાં જે પણ આ થિયરી ટોપિક્સ છે એક્સપ્લેન કરેલ છે એ બધા તમારે રીડ કરવાના છે વ્યવસ્થિત રીતે ફ્રોમ યોર ટેક્સ્ટ બુક. આ આખું યુનિટ નંબર 4, that means યુનિટ નંબર 3 જોબ એન્ડ મેથ કોસ્ટિંગ, એ તમારા બીકોમ સેમેસ્ટર 4 ની જે ટેક્સ્ટ બુક છે રેડ કવર પેજ વાળી, રાઈટ? એ રેડ કવર પેજ બુકમાં આ યુનિટ અવેલેબલ છે. તો આપણે જ્યારે પણ આ યુનિટના સમ્સ છે કેલ્ક્યુલેટ કરશું ત્યારે તમારે કેમાંથી કેલ્ક્યુલેટ કરવાના રહેશે? તમારી બીકોમ સેમ 4 ની ટેક્સ્ટ બુક છે એમાં યુનિટ છે આપેલ છે. તમારી ફેર બુકમાં તમારે શું લખવાનું છે? ગીવ ધ હેડિંગ યુનિટ નંબર 3 જોબ એન્ડ મેથ કોસ્ટિંગ, રાઈટ? તમારે લખવાનું છે ડાયરેક્ટલી મીનિંગ એન્ડ ડેફિનેશન ઓફ જોબ કોસ્ટિંગ એન્ડ એના એક્ઝામ્પલ્સ છે લખી નાખજો. પહેલા લખજો મીનિંગ એન્ડ ડેફિનેશન, પછી એના એક્ઝામ્પલ્સ લખી નાખજો. દેન આ જે ટોપિક તમને કરાવું છું અહીંયા, કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, અકાઉન્ટિંગ રેકોર્ડ્સ, એડવાન્ટેજીસ એન્ડ લિમિટેશન્સ, એ લખશો નહીં તો ચાલશે પણ તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં એ ટીક કરી નાખજો ખાસ, રાઈટ? તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાં પેન્સિલથી આ બધા ટોપિક છે ટીક કરી લેજો. એક્ઝામમાં આ ટોપિક છે, આ થિયરી છે એ તમારે રીડ કરવાની છે. વાય? બીકોઝ પાસ્ટમાં આ યુનિટમાંથી તમને ક્યારેક થિયરી પણ પૂછાયેલ છે. 10 માર્ક્સનો થિયરી ક્વેશ્ચન પણ પાસ્ટમાં આમાંથી પૂછાયેલ છે. તો આ જે પણ થિયરી ટોપિક્સ આ યુનિટના કરાવું છું એ ખાસ તમારે ટેક્સ્ટ બુકમાંથી રીડ કરવાના છે. સો હિયર વિથ ધીસ વી આર કન્ક્લુડિંગ વિથ ધ થિયરિટિકલ પાર્ટ ઓફ ધીસ યુનિટ. આ યુનિટનો થિયરી પાર્ટ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. So with this, we are ending up our this session. Thank you very much and have a nice day.